है। सूही रागनी दे विच चौथे पातशाह धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। श्री गुरु रामदास साहब महाराज जी का उचारण किया होया 776 अंग उपर पहुँचा है। सुभाईमान है ते ये शब्द की प्रारंभता मारे हे सोवे जन इस पौड़ी तो है। हौमे विखिया जिन्हें हर पर मिलना दिती है। पहली पौड़ी की कथा विचार आप सरवण कर चुके हो। हुण दूसरी पौड़ी की कथा सुनो जी। वस आने हो वे जन ये संत जनो। सो तुसी वस दे विच लैके आवो इस मन को। इस चंचल मनो हमेशा अपने अधीन लियाना करो। मन बासी ज्यो ये मन छोटे बाज की तरह। सो इस्त्री पुत्र माया दी चितपनी रूप शिकार दे पिछे नित भौ दिया। नित ही भड़कदा फिरदा भौंदा फिरदा रहिंदा है। दुख रैण वे विहाणिया। ये संत जनो मनुख दी परतख उमरा रूपी रात दुख दे विच बतीत हुंदी रहिंदी है। नित आसा आस करे दिया। अते नित प्रति आशा ही आशा करदा रहिंदा है। या नित प्रति आशा वाले मनुखां दी आस करदियां अवस्था रूप रात दुख नाल बतीत हुंदी है। गुर पाया वे संत जनों। ये संत जनों जिस मनुख ने गुरु नूं पाया है। मन आस पूरी हर चौदिया। अते गुरां द्वारा हरि परमेश्वर का नाम प्राप्त करके उचारण करिया है। उस दे मन विचों उठी हर आस उम्मीद संपूर्ण हो जाती है। जन नानक प्रभ देहो मती। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि संत जनों इस प्रकार बेनती करिए कि हे परमेश्वर सानू ये मती सिक्ख्या देना करो। छड़ आसा नित सुख सौदिया। जिस करके दुनिया माया अदक सो इन्हां दी आशा छड्ड के निता प्रति तेरे सुख स्वरूप दे विच अस्तित्व होइआं दी साडी अवस्था बतीत होवे। सा धन आसा चित करे राम राजिया। ये रमे हुए राजिया प्रकाश रूप परमेश्वर वो जग्यासु रूप स्त्री मन में आस कर दी है कि हे हरे परे करने वाले परमेश्वर मेरी श्रद्धा रूप हर प्रभ सेजड़ी है आई। मेरी श्रद्धा रूप सेजा दे उपर आउना करो जी। मेरा ठाकुर आगम दयाल है राम राजिया। ये रमे हुए राजिया प्रकाश रूप परमेश्वर तू मेरा अगम मन की गमता तू परे अचल ठाकुर मालक अते दयाल दया दा घर है। कर कृपा लेहो मिलाई। अपनी कृपा करके मैनू अपने स्वरूप दे विच मिला लेना करो जी। मेरे मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया। हे रमे हुए प्रकाश रूप परमेश्वर मेरे मन हिरदे ਅਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋਚਾ
ਇਛਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਦਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ। हे हरि तेरी प्राप्ति लई मैं शरधा रूप सेज विछाउणा कीती है। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀਆ RAM ਰਾਜਿਆ। सतगुरु साहब जी कथन करते हैं कि हे रमे हुए प्रकाश रूप ते हरे भरे करन वाले परमेश्वर जिन्हां दी शरधा रूप सेज तैनूं भा गई है, उन्हां नूं तूं सुभावक निरयतन ही मिल पिया है। ਮਿਲਿਆ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ। ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਸੁਤੇ ਸਿਧੀ ਨਿਰਯਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕਤ ਸੇਜੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ RAM ਰਾਜਿਆ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਹਰ ਮਿਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਰਾਗ ਹੈ RAM ਰਾਜਿਆ। हे ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬੈਰਾਗ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਰਾਗ ਹੈ RAM ਰਾਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ। हे ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ RAM ਰਾਜਿਆ। हे ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਦੇਈ। ਹਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜੀਉ RAM ਰਾਜਿਆ। हे ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਿਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ 4 ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 4 ਪਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2 ਅੰਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 6 ਅੰਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 5 ਅੰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5 ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 7 ਅੰਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 7 ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 6 ਅੰਕ ਹੈ। 6 ਸੰਤ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। 5 6 ਤੇ 7 5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, 6 ਆਪਣਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ 7 ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਅੱਗੇ 18 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ। ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ
ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਾਟਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਦਲਣਾ ਉਦੋਂ ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਹਿਤ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਘਾਟਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਹਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੂਡੜੋ ਹੀਓ ਰੇ ਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ ਮਾਇਓ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਮਿਣਨਾ ਤੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧਨ ਭਰੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਧ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਈ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਖਦੇ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੁਭਰ ਸਰਵਨ ਮੈਲਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਲਣ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਨੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਹੀ। ਸ਼ੰਤ ਜਸ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। 2-3 ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ, 2 ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਤੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਚਿਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ। ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੂ ਸੋ ਨੇ ਖੋਪਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਕਮਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਲਈ, 1500 ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਜੀਵ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਾਏ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ, ਪਰ ਭੋਗਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਆ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਰਵਾਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਨਹਾਓ ਧੋ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ 100 ਚਿੰਤਾ 100 ਫਿਕਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਭੋਗਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ। ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿ ਉਮਰ ਸੌਖੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ, ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਮਣਾ ਸੁਣ। ਨੇਹੋ ਕੂੜਾ ਲਾਇਓ। ਤੂੰ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸੁੰਬ ਰੰਗਾਨਾ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਜਾਤੋ ਬਿਨ ਸੁਨਿਦਾਨ। ਇਹ ਕਸੁੰਬੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੂੜੀ ਦੇਖ ਭੁੱਲੋ। ਜੇ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਡ ਲਹਿ ਨਾ ਮੂਲੋ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਇਉਂ ਕਰ,
एक पाइया गोड़ी लैके खा के दिखा दे, बाणिया की दुकान पर जाके पुछ भला कि मैं इन्ने विकार भोगे ने, मैनू पाइया गुड़ दे दे। पातशाह भोग जो भोगवे, ਜਿਹੜੇ तू पिछे भोग भोगे ने, तिन को गुड़ लै खाए, एक पाइया गुड़ लैके खा के दिखा दे। बाणिया कहूगा भी हेठां उतर जा, भोग तो तू भोगे ने, मैं तेनों गुड़ काहदा दियां, मैनूं तां रुपये दे, 20 रुपये दे, 25 रुपये दे, मैं तो पैसों का गुड़ देवांगा। वो भलिया मानसा, जे भोगे भोगां दा तैनूं बाणिया एक पाइया गुड़ नहीं दे सकदा, तां परलोक दे विच दस तूं इहदे तो की आस करदा है। इस वास्ते ये झूठी माया नूं वेख के तू परमात्मा वालों भुल गया, अद्धी कौड़ी भी इहदा मुल नहीं है। गोविंद नाम मजीठा, इस वास्ते उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिहड़ा गोविंद परमेश्वर का नाम है, यही मजीठी रंग की तरह पक्का है। थीवै है लाला अत गुलाला, सो तू परमेश्वर का दास हो जावेगा जे, तां तैनूं अत्यंत भगती का गुलाला गूढ़ा रंग चढ़ जाएगा। शब्द चीन गुर मीठा, जेकर तू गुरु जी के शब्द उपदेश नूं मिठा प्यारा जान के सिमरे, तां तू परमेश्वर का दास हो जावेगा ते तैनूं अत्यंत भगती का गाढ़ा रंग चढ़ जाएगा। मिथ्या मोहे मगन थी रहया, पर तू तो नाशवंत पदार्थ माया दे मोह दे विच मस्त हो रहा है। झूठ संग लपटाना, अते झूठ बोलण दे नाल ही लंपट होया पिया है, या झूठे पदार्थों के नाल खचित होया पिया है। नानक दीन सरन किरपा निध, सतगुरु महाराज साहब कथन करदे इंज बेनती कर कि हे मेहर दे समुंदर, मैं गरीब तेरी ओट विच आया हाँ। राख लाज भगताना, तू मेरी इउं लाज रख जिवें अपने भगतां दी लज्जा रखदा है। हर जुग जुग भगति उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दिओ मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। सुण बावरे, हे कमलिया मना सुण। सेव ठाकुर नाथ पुराणा, तू अपने पुराना स्वासां दे मालक स्वामी परमेश्वर नूं सेवना कर। सुण बावरे, हे कमलिया मना सुण। जो आया तिस जाना, जो भी ये संसार विच आया उन्हें अंत नूं इथों चले ही जाना है। नेह चल हब वैसी, सो ये सब इथों साध संगत चले जान वाला है। सोन परदेसी, पराए देश विच आया जीव परदेसी है, ते मन परदेसी जेथी है सब देश पराया। आ जिहड़ा देश है ये अपना देश नहीं है, साडी होम कंट्री नहीं है। ताइयों तो लड़ाइयाँ हो रही, बड़ा कुछ हो रहा, रौला पै रहा। जे अपना होवे तां वे शांति ना होवे। तो इस वास्ते कहण दा मतलब ये जिहड़ी मात लोक दी धरती है ये अपनी नहीं है। जिहड़ा परलोक है ये साडा अपना देश है। ये जिहड़ा लोक मात लोक है ये विच जीव कुछ वैलिडिटी लैके आउंदे ने, जिस तरह वीज़ा लगता, कोई कनेडा का कोई अमरीका का, वो वैलिडिटी होंदी है।
कोई 6 महीने का, कोई साल का, कोई 3 साल का, कोई 5 का, कोई 10 का। उस तो बाद वो कंट्री आउट करनी पैंदी है। दोबारा तो भावें फिर इजाजत लैके चले जाओ। क्यों परमेश्वर ने जिन्नी वैलिडिटी सानू दी है, जिन्नी उम्र दी है, उन्नी भोग के एक बार तो सत श्री अकाल बुलानी पऊगी। मुड़ के भावें फिर महाराज भेज दे, उसकी मर्जी है। वो किवें भेजदा ये उसकी अपनी मर्जी है। इसलिए ये प्रदेश है, अपना देश आत्मा रूपी देश है, जिस तो दूर आके संसार विच परदेसी बनिया होया है। इसलिए महाराज कहते ये परदेसी जीव सुन, जिन्हां संबंधियां, जिन्हां पदार्थां, जिन्हां जगत आदिक नूं तूं देखदा है, वो हब सारे इथों वैसी बंजसी भाव जान वाला है। संत संग मिल रही है, इसलिए संत जना की संगत विच मिल के रहना करिए। हर पाईए भागी सुन बैरागी। इत्थे वैरागी का अर्थ प्रकरण के अनुसार चंचल है। भाव जिमें भिख्या लैन गए वैरागी का पैर एक थां टिकदा नहीं, ये मन भी एक थां टिकण वाला नहीं। ये चंचल मना सुन वड्डे भागां करके ही हर पाई है, हरि परमेश्वर पाउणा करीदा है। चरण प्रभु गह रही है, इसलिए उस परमेश्वर दे चरण कमलों नू अपने प्रेम रूपी हत्थां दे नाल फड़ी रखिए। एहो मन दीजै ये मन ना कीजै। ये मन ये चित सतगुरां नू दे दईए ते रत्ती पर भी शंका ना करिए कि पता नहीं प्राप्ति होवेगी भी या नहीं, जरूर होवेगी। गुरमुख तज बहु माना, अते गुरमुख जना की संगत च मिल के जो तेनों अपनी विद्या गुणादक का बहुत अभिमान सी वो छड्ड दे। नानक दीन भगत भव तारण। सतगुरु महाराज साहब कथन करते हैं कि उस वाहिगुरु अगे इंज बेनतियां कर, हे वाहिगुरु तू गरीबी भाव निमरता धारन वाले भगत जना नू संसार समुंदर तो पार करन वाला है। तेरे क्या गुण आख वखाणा, तेरे केड़े केड़े गुणा नू मैं आपदे मूँह द्वारा कह के वखियान करा। सुन मत सुमत तीरै वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जिनतैनी। मत सुमत तीरै वस स्वामी, हम पुरख तू हम जंत तू पुरख जिनतैनी। ते महाराज सच्चे पातशाह सो कहाँ बुद्ध प्रभ तोष हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। सो जेहा तू कराहे तेहा हो करी वखियां, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कमन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। सच्चे पातशाह साडे विच की ताकत है कि तेरे गुणां नूं कथन कर सकीए। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर किश दीजै। परमत नानक सुन मेरे साहिब, डुबदा पत्थर लीजै। सुन बावरे हे कमलिया झलिया जीव सुन, क्या कीचै कूड़ा मानो। की तू झूठा ही संसार दा या शरीर दे गुणा आदਿਕ दा मान करदा है। सुन बावरे हे कमलिया जीवा सुन, हब वैसी गर्भ गुमानो। पदार्थां दा हंकार, शरीर या गुणा आदਿਕ दा अभिमान सब कुछ वैसी चलिया जावेगा। निहचल हब जाना मिथ्या माना। जिन्हां पदार्थां या संसार आदਿਕ नूं तू अचल मनी बैठा है,
वो सब कुछ चले जाना है। इसका अभिमान करना झूठा ही है। संत प्रभु होए दासा, इत्थे तां परमेश्वर दे संत जनां दा सेवक हो के रहना चाहिदा है। जीवत तरिए, जेकर सो जीवत भाव नूं मर जाइए ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਤ ਕਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸਾ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਲਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਪਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਉ ਬਲ ਬਲ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਲ ਬਲ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ, ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਜੀਵਾ ਝੱਲਿਆ ਮਨ ਸੁਣ। ਮਤ ਜਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ, ਇਹ ਕਮਲਿਆ ਝੱਲਿਆ ਜੀਵਾ ਸੁਣ। ਥੀਓ ਰੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ, ਖਬਰਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਛ ਘਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਬਾਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਫਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਐ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਥੀਓ ਨਿਮਾਣਾ, ਮਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ। ਸਗਲਾ ਆਪ ਮਿਟਾਈਐ, ਅਰ ਸਾਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਉਹ ਧਨ ਭਾਗ ਸੁਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਵ ਨਿਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਧਨ ਦਾ ਯੋਗ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਲੱਦਾ, ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਇਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਖ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣੀ ਕਰ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਓਟ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਹੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਹਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੰਦ ਮੰਦ ਹੈ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਜੋ ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਨਾ तस्वीस खराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई। कायम दायम सदा पातशाही दोम ना सेम एक सो आही। आबा दान सदा मशहूर ऊहा गणी बसे मामूर। ज्यों ज्यों सैल करे त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावै। महर महल न को अटकावै कह रविदास कलाश चमारा। जो हम सैरी सो मीत हमारा। ये जिहड़ा शहर है ये दुनिया तो वखरा है। ये साहिबा ने किरपा की है। वाहिगुरु के चरणों की ओट संगत दे विच बाणी द्वारा सानू बख्शी है। इसलिए गुरां तो बलिहार जाइए, तन मन धन इनू वार दईए। हार अमृत भरे भंडार। हरि स्वरूप गुरु जी नाम अमृत दे महान खजाने भरे हुए ने। इसे प्रकार सब किछ है घर तिसकै। हार अमृत भरे भंडार। हरि दे नाम रूपी अमृत दे नाल संतां महात्मा दे हिरदे रूपी खजाने भरे हुए ने। सब किछ है घर तिसकै। इस गुरु साहब जी दे संगत रूपी घर विच या हिरदे रूपी घर विच सब कुछ है। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ जिस दे सो पावे। बाल राम जियो। इस लई हे राम दे प्यारे जी मैं गुरां तो बलिहार जांदा हां। बाबल मेरा वड समरथा। जिहड़ा मेरा प्यो सतगुरु नानक देव जी है, गुरु गोबिंद सिंह साहब है, दसे पातशाहियां गुरु ग्रंथ साहब है, ये बहुत शक्ति वाला है, सर्वशक्तिमान है। कारण कारण प्रभ हारा। हर सब कार्यां नूं करन करन वाला परमेश्वर दा स्वरूप है, प्रभु स्वरूप सतगुरु साहब ਕਰਨ ਕਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। आद जुगाद भगतन का राखा। ओ हरि सदा सदा अपने भगत जनां दा रखवाला है। रखवाला गोबिंद राए भगतन की रास। उस्तत कर कर जीवा। मैं उसकी महिमा कर करके आत्मक जीवन वाल जीउंदा हां। नानक नाम महारस मीठा। सतगुरु महाराज साहब कथन करदे कि परमेश्वर दा नाम वड्डे ब्रह्मानंद दे रस नूं देण वाला अत्यंत मिठा प्यारा है। आन दिन मन तन पीवा। सो मैं उस नाम नूं दिन रात हिरदे ते शरीर करके पीना करदा हां। हर आपे लए मिलाए। जिन्हां नूं हरि परमेश्वर ने आप अपने नाल मिला लिया है। क्यों विछोड़ा थी वई। फिर उन्हां दा किवें विछोड़ा हुंदा है। दुनियावी पति तां विछोड़ दिंदे ने ते ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਸ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਯਾਨੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਦਾ ਸਾਧ ਜੀਵਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਟ ਲਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਟ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਝੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਇਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਿਅਰਥ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਐ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਣਹਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਇਆ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਫਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਮਲਿਆ ਸੱਚ ਥਾਨ, ਸੋ ਜਿਨੇ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਮਹਤ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਹਤ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰੋਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਇਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਇਆਲ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਅਬਿਨਾਸੀ ਗਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਆ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਇਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਓ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਲੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਨਹਦਾ ਝੁਣਕਾਰੇ, ਹਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਭੈ ਬਿਨਾਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਜਸ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵੋ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਕਦੀ ਦੱਬਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲਿਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਣ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਨ ਕੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਨਿਰਭਉ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਹੀ ਲਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੋ ਡਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੱਟੂਗਾ। ਸਗਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ। ਜਦ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਲਕੀਰ ਕੱਢ, ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਪਜਿਆ ਤਤ
ਤਤ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਐ ਇੱਕ ਹਰ। ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਸ ਲਈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹੁਰੇ ਪਈਐ ਇੱਕ ਹਰ। ਆਤਮਾ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇਕੇ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਹਮੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਕੈ ਭਿੰਨ ਕਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਐ। ਜਿਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਆਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਆ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੌਤਕ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਪੀ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਰਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲਈਦਾ ਤੇ ਧਿਆਈ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੇਚਲ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਸੋਈ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਕੇ ਚਾਲਤ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਗਲੀ।